Good morning, children. Welcome to Institute of Mathematical Foundations. We completed so far 55 Maths Foundation classes we completed. Now we are at what 56th Maths Foundation class. This 56th Maths Foundation class is related to what some more types of angles. So types of angles. ఏం కాన్సెప్ట్ దగ్గర ఉన్నాం మనము టైప్స్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ types of angles. So in these types of angles, so far we completed some of types of angles. They are, so one is what acute angle. Acute angle. So we completed what acute angle. Next one right angle. Next one obtuse angle. Next one straight angle. Next one we completed what complete angle. Complete angle. So these terms what we completed so far. So along with this also, that means what, along with these also some more points also we completed. That is the what reflex angle. Another one is what reflex angle. ఇంకొకటి రిఫ్లెక్స్ యాంగిల్. రిఫ్లెక్స్ యాంగిల్ కూడా మనం కంప్లీట్ చేసినాం. రిఫ్లెక్స్ యాంగిల్. So these are the what some of the what terms what regarding about what types of angles లో మనం ఇవన్నీ చూసినాం. So along with what these types of angles, some more types also we have. So types means what some of the what different names we what have in order to what do the problems, or in order to what face the what problems or questions. వీటితో పాటు మనము ఇంకా కొన్ని కూడా చూసినాం. ఇందులో ఈ టర్మ్స్ అంటే ఏంటో మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి. Acute angle means what? The angle which is less than 90 degrees is called as acute angle. Right angle means what? The angle which is equal to 90 degrees is called as what? Right angle. Obtuse angle means what? The angle which is having what? More than 90 degrees. More than 90 degrees and what? Less than 180 degrees. So let me write like this. So the angle what which has what more than what 90 degrees. 90 degrees కంటే ఎక్కువ, 180 degrees కంటే తక్కువ. That is called as what obtuse angle. So now right angle. What is right angle? This is the what right straight angle. Straight angle is equal to what 180 degrees. Complete angle అంటే ఏంది? Which is equal to what 360 degrees. What is reflex angle? Reflex angle means what? The angle which is more than 180 degrees and less than what 360 degrees is called as what? Reflex angle. Reflex angle is nothing but from where to where? 181 to 359. This one is what? 91 to 179. So these what types of what angles we completed. వీటితో పాటు ఇంకా కొన్ని టర్మ్స్ కూడా మనము చూస్తూ ఉంటాం యాంగిల్స్ లోపల. దే ఆర్, వన్ ఈజ్ వాట్, లెట్ వి టేక్ అడ్జసెంట్ యాంగిల్స్. Adjacent angles. Adjacent angles means the angles formed by a common arm at common vertex. Common arm at common vertex is called as what? Adjacent angle. Adjacent angle means what? The angles formed by a common arm at common vertex. Common arm at common vertex are called as what? Adjacent angles. Common arm అంటే ఏంటిది? The arm which is common to the what? The arm which is started from the what? Common point or common vertex is called as what? Common arm. మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి. So this is the what? OA, this is the what? One arm. Next one OB, this is the what? Another arm or another ray.
here what we have what this is the C. OC is the what common arm. ఇదేం ఆర్మ్ అవుతుంది కామన్ ఆర్మ్. ఎందుకు కామన్ ఆర్మ్ అవుతుంది ఇది కామన్ వర్టెక్స్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి కామన్ ఆర్మ్ అంటారు. కామన్ వర్టెక్స్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్ కామన్ ఆర్మ్. నౌ ద యాంగిల్ మేడ్ బై దిస్ ఆర్మ్, ద యాంగిల్ మేడ్ బై దిస్ ఆర్మ్ here and here, these two are called as what adjacent angles. కామన్ వర్టెక్స్ కు అటు ఇటు ఉన్న యాంగిల్స్ ఏమంటారు అడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ అంటారు. ద యాంగిల్స్ which are formed at common which are formed by the common arm at common vertex are called as what adjacent angles. So let you take this is the what x angle, this is the y angle. Now angle x comma angle y are called what they are called adjacent angles. Adjacent angles, these are called as what adjacent angles. Now let I will draw here another one. So now you predict whether they are belongs to what these adjacent angles or not. So let I am taking what here I am taking this is the what let you take x and this is what y, this is what O. Now these x and y are ఇక్కడ x and y a and b, you take a and b, these a and b are adjacent angles or not. అవి adjacent angles అవుతాయా కాదా? How we can say first adjacent angle కావాలంటే ఏం కావాలి కామన్ వర్టెక్స్. కామన్ వర్టెక్స్ ఇది. మరి దీనికి ఎక్కడ ఉంది కామన్ వర్టెక్స్? ఇక్కడికెళ్ళి స్టార్ట్ కావాలి కదా, ఇక్కడికెళ్ళి స్టార్ట్ అయితేనే కామన్ వర్టెక్స్ దగ్గర ఫామ్ అయ్యే యాంగిల్స్. ఇక్కడ ఒక యాంగిల్ ఫామ్ అయింది, ఇక్కడ ఒక యాంగిల్ ఫామ్ అయింది. కామన్ వర్టెక్స్ దగ్గర ఫామ్ కాలేదా రెండు యాంగిల్స్? రెండు యాంగిల్స్ కామన్ వర్టెక్స్ దగ్గర ఫామ్ అయ్యాయా? కాలేదు. కాబట్టి దే ఆర్ నాట్ ద అడ్జసెంట్ యాంగిల్స్. దీస్ ఆర్ నాట్ వాట్ అడ్జసెంట్ యాంగిల్స్. యాంగిల్ ఏ కామా యాంగిల్ బి ఆర్ నాట్ అడ్జసెంట్ యాంగిల్స్. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి అడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ ఎందుకు కావో. అడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ కావాలంటే angles formed by the common arm at common vertex. Let you take this is as common arm అనుకున్నారు అనుకోండి. అనుకుంటే ఎందుకంటే దీనికి దీనికి కామన్గా ఉంది కాబట్టి కామన్ ఆర్మ్ అన్నారు. కానీ ఇక్కడ ఫామ్ అయ్యే యాంగిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కామన్ వర్టెక్స్ దగ్గర ఫామ్ కావాలి, కామన్ పాయింట్ దగ్గర ఫామ్ కావాలి. ఫామ్ అయినాయా? మరి కాలేదు. కాలేదు కాబట్టి ఇవి అడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ కావు. అడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ అవుతాయా? They are not the adjacent angles. They are not what adjacent angles. Now once tell me what are the properties of these adjacent angles. Adjacent angles యొక్క ప్రాపర్టీస్ చెప్పండి. ఏంటివి ప్రాపర్టీస్ adjacent angles యొక్క ప్రాపర్టీస్? Adjacent angles have a common vertex. కంపల్సరీ ఉండాలి. Adjacent angles have a common vertex. ఒక కామన్ పాయింట్ అనేది కంపల్సరీగా ఉండాలి. నెక్స్ట్ adjacent angles have a common arm. Adjacent angles have a common arm. కంపల్సరీ కామన్ ఆర్మ్ ఉండాలి. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ interiors do not have a common point. Interiors do not have a common point. అంటే ఈ పోర్షన్లో ఉన్న పాయింట్ ఏదైతే ఉంటుందో దీనికి సంబంధించింది అయి ఉండద్దు. ఈ పోర్షన్లో ఉన్న ఇంటీరియర్ పాయింట్ ఏదైతే ఉంటుందో దీనికి సంబంధించింది కావద్దు. అట్లా కాకపోతేనే వాటిని ఏమంటాం మనము కామన్ వీటిని అడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ అనే అవకాశం ఉంటుంది, లేకపోతే అడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ అనద్దు. ఓకేనా? అర్థమైందా ఈ పాయింట్స్? కాపీ చేసుకోండి. Now here I will draw some figures. So from this you identify what adjacent angles. So first one, that I am drawing what this one O. So it long 3 rays we have like this: OP, OQ, OR.
Now this is the what angle A and this is angle B. First figure. Next the second figure we have like this. Same in that one. So this is C and this is D, O, P, Q, R, M point. Next. So we have like this. OP, O, OQ, OR. Now this here angle is N, here angle is M. ఇప్పుడు చెప్పండి నాకు ఇక్కడ ఏవి వాట్ ఆర్ దే అడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ అవుతాయో చెప్పండి. ఇవి అడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ అవుతాయా ఏవి? ఫస్ట్ కామన్ వర్టెక్స్ ఏది? దిస్ ఇస్ ద కామన్ వర్టెక్స్. ఇది కామన్ వర్టెక్స్. ఇది కామన్ ఆర్మ్. దిస్ ఇస్ ద వాట్ కామన్ ఆర్మ్. ఇది కామన్ వర్టెక్స్. కామన్ ఆర్మ్ కామన్ వర్టెక్స్ దగ్గర చేసే యాంగిల్స్ ఏ కామా బి. సో దట్స్ వై యాంగిల్ ఏ కామా బి ఆర్ అడ్జసెంట్ యాంగిల్స్. కామన్ ఆర్మ్ ఎక్కడ చేయాలి? కామన్ వర్టెక్స్ దగ్గర చేయాలి. దాన్ని ఏమంటారు? అడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ అంటారు. కాబట్టి ఇవి రెండు అడ్జసెంట్ యాంగిల్స్. ఇదేంటిది? దీనికి కామన్ ఆర్మ్. కామన్ వర్టెక్స్ దగ్గర చేసే యాంగిల్. కామన్ వర్టెక్స్ దగ్గర చేసే యాంగిల్స్. కామన్ వర్టెక్స్ దిస్ ఈస్ ద వాట్ వన్ వర్టెక్స్, దిస్ ఈస్ ద అనదర్ వర్టెక్స్. నో కామన్ వర్టెక్స్. సో దట్స్ వై దిస్ C, D ఆర్ నాట్ కామన్ ఆర్మ్. ఇక్కడ ఏంటివి? సో దిస్ ఫిగర్ has no common vertex. అంటే కామన్ ఆర్మ్ తోటి చేసే వర్టెక్స్ ఒకటే వర్టెక్స్ లేదు, రెండు వర్టెక్స్లు ఉన్నాయి. ఓకేనా? కామన్ వర్టెక్స్ లేదు, అన్నింటికి కామన్ వర్టెక్స్ లేదు. సో దట్స్ వై యాంగిల్ C, యాంగిల్ D ఆర్ నాట్ వాట్ కామన్ ఆర్మ్స్. కామన్ ఆర్మ్స్ కాదు. సో వీటిని అడ్జసెంట్ కామన్ యాంగిల్స్ ఆర్ వాట్ అడ్జసెంట్ యాంగిల్స్. కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా ఒకటే టర్మ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, అడ్జసెంట్ యాంగిల్స్. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇవి అడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ అవుతాయా కావా? ఫస్ట్ మీరు ఏం ఐడెంటిఫై చేయాలి? కామన్ ఆర్మ్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో దీనికి దిస్ ఇస్ ద వాట్ కామన్ ఆర్మ్. ఓకే, common vertex. This is the O point is the common vertex. This is what common vertex. Now this angle N and angle M. Common arm ఏం చేస్తుంది? It made two angles at common vertex. Common arm made two angles at common vertex. So that's why this angle N and angle M are అడ్జసెంట్ యాంగిల్స్. ఓకేనా? అడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ వాటిని ఏమంటారు? అడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ అని అనడము జరుగుతుంది. ఓకేనా? సో ఇది కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసుకుంటే అనదర్ టాపిక్ లెట్ వి డిస్కస్. నౌ లెట్ వి కన్సిడర్ లీనియర్ పెయిర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్. వాట్ ఈస్ దిస్ లీనియర్ పెయిర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్? నౌ లెట్ us see. So linear pair of angles. The angles formed by a common arm at common vertex. ఇంతకుముందు దానికి కూడా డెఫినేషన్ అదే ఉంది. ద యాంగిల్స్ ఫార్మ్డ్ బై ఏ కామన్ ఆర్మ్ ఎట్ కామన్ వర్టెక్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్ అడ్జసెంట్ యాంగిల్స్. ఇక్కడనేమో ద యాంగిల్స్ ఫార్మ్డ్ బై ఏ కామన్ ఆర్మ్ ఎట్ కామన్ వర్టెక్స్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ రేస్. అక్కడనేమో ఆపోజిట్ రేస్ ఉండదు. ఆపోజిట్ రేస్ లేకపోతే దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్ అడ్జసెంట్ యాంగిల్స్. ఇక్కడ విత్ ఆపోజిట్ రేస్ ఆర్ కాల్డ్
are called what? Linear pair of angles. Linear pair of angles. Linear pair of angles అంటే ఎక్కడ ఉండాలి? They formed at common vertex. Adjacent angles also formed at common vertex. But these what? That means what linear pair of angles అంటున్నాము అంటే కంపల్సరీ ఆపోజిట్ రేస్ వల్ల ఫామ్ కావాలి. ఒక్కసారి చూడండి, ఇక్కడ ఒక పాయింట్ తీసుకుంటాను, ఓ పాయింట్. దిస్ ఈజ్ వాట్ వన్ రే, ఓఏ రే. దిస్ సైడ్ అనదర్ రే ఇస్ దేర్, ఓబి రే. ఓకే, ఓబి రే, ఓఏ రే, ఓబి రే. ఈ రెండు రేలు ఆపోజిట్గా ఉన్నాయి ఒకదానికొకటి. ఒకదానికొకటి ఎట్లా ఉన్నది? ఆపోజిట్గా ఉన్నది. నౌ హియర్ ఐ am taking what? One. This is the what? OC. OC is what? Common arm. దీనికి ఇది కామన్ ఆర్మ్. కామన్ ఆర్మ్. This is the what? Common arm. This common arm is formed angles at common vertex x comma y. These x comma y are linear pair of angles. ఎందుకు లీనియర్ పేర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ అయితే మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి. యాంగిల్స్ దేని ఫామ్ కావాలి? ద యాంగిల్స్ ఫార్మ్డ్ బై ద కామన్ ఆర్మ్. కామన్ ఆర్మ్ ఫామ్ చేయాలి ఎక్కడ? అట్ కామన్ వర్టెక్స్. అట్ కామన్ వర్టెక్స్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ రేస్. ఆపోజిట్ రేస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ఆపోజిట్ రేస్ యొక్క కామన్ వర్టెక్స్ దగ్గర కామన్ ఆర్మ్ ఫామ్ చేసే యాంగిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీస్ యాంగిల్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? లీనియర్ పేర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్. What they are called? Linear pair of angles. వాటిని ఏమంటారు? లీనియర్ పేర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ అని అనడం జరుగుతుంది. ద యాంగిల్స్ ఫార్మ్డ్ బై ఏ కామన్ ఆర్మ్ ఎట్ కామన్ వర్టెక్స్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ రేస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? లీనియర్ పేర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్. లీనియర్ పేర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ అని అనడం జరుగుతుంది. ఇంకొకటి ఇట్లా ఉందనుకోండి. సో వన్ రే ఇస్ దేర్ ఓఎల్, అనదర్ రే ఇస్ దేర్ ఓఎం. దీనికి ఇది కామన్ వర్టెక్స్ కదా, ఇక్కడ ఇంకొకటి రే తీసిన ఇట్లా. సో లెట్ యూ టేక్ వాట్? దిస్ ఈజ్ వాట్? ఓకే. ఈ ఓకే రే ఏదైతే ఉంటుందో ఓకే రే, దిస్ ఓకే రే ఈజ్ వాట్? ఫార్మ్డ్ సమ్ యాంగిల్. ఇటు సైడ్ ఒక యాంగిల్ ఫామ్ చేసింది ఎక్స్, లేదా ఎక్స్ ఏబి తీసుకోండి. ఏ ఇటు ఒకటి బి ఫామ్ చేసింది. ఇప్పుడు ఏ యాంగిల్ ఏ అండ్ యాంగిల్ బి are called as what? Linear pair of angles. Linear pair of angles అయితే ఎందుకైతే చెప్తారా? ఎందుకైతే ఇవి రెండు ఏంటివి? ఆపోజిట్ రేస్. ఇది కామన్ ఆర్మ్. కామన్ ఆర్మ్ ఈ ఆపోజిట్ రేస్ యొక్క కామన్ వర్టెక్స్ దగ్గర ఫామ్ చేసే యాంగిల్స్ కాబట్టి దీస్ ఆర్ వాట్? లీనియర్ పేర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్. ఇవేంటి మనకు? లీనియర్ పేర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ అని అనడం జరుగుతుంది. ఇందులో ఇప్పుడు ఓఏ, అందులో చూద్దాం. OA and OB, these are the what? Opposite rays. O ఏంటిది? కామన్ వర్టెక్స్. OC కామన్ ఆర్మ్. and angle x comma angle y are linear pair of angles. అంతేనా? ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఆపోజిట్ ఏమైతే ఓఎల్ కామా ఓఎం ఆర్ వాట్? ఆపోజిట్ రేస్. నెక్స్ట్ ఓకే. ఓకే ఇస్ ద వాట్? కామన్ ఆర్మ్. యాంగిల్ ఏ కామా యాంగిల్ బి ఇంకోటి కామన్ వర్టెక్స్ కావాలి. ఓ ఇస్ ద కామన్ వర్టెక్స్. యాంగిల్ ఏ కామా యాంగిల్ బి ఆర్ లీనియర్ పేర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్. లీనియర్ పేర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్. ఇప్పుడు నాకు లీనియర్ పేర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ చెప్తారా? ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ వాట్? లీనియర్ పేర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్. సో ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ వాట్? లీనియర్ పేర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్. ఏంటిరా ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ లీనియర్ పేర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ చెప్పండి. ఓకే, విజిబుల్ కదా? లీనియర్ పేర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ కనుక తీసుకుంటే సమ్ ఆఫ్ లీనియర్ పేర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు 180. ఇదేంటిది? ఈ యాంగిల్ ఏం యాంగిల్ అవుతుందిరా? ఇందులో ఒక లైన్ ఉంది కదా, ఈ లైన్ ఉంది కాబట్టి ఏమవుతుంది మనకు? సో 180 degrees స్ట్రైట్ యాంగిల్ కావాలి. సో
that means what, sum of linear pair of angles is equal to what, 180 degrees. 180 degrees. Next one, linear pair of angles. So linear pair of angles. Linear pair of angles have common vertex, comma, common arm, common vertex, common vertex, common arm, opposite rays. Compulsory opposite rays ఉండాలి. ఆపోజిట్ రేస్ అనేది ఉంటే మనకి ఏమవుతుంది, వాటిని అందులోపల లీనియర్ పేర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ మనం ఐడెంటిఫై చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఓకేనా, ఇవి కాపీ చేసుకోండి. ఈ కాపీ చేసుకున్నాక సమ్ మోర్ టాపిక్ లెట్స్ డిస్కస్. నెక్స్ట్, వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ లైన్స్. వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ లైన్స్. వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ లైన్స్ ఏంటంటే the lines which are intersecting which are intersecting at one common point, at one common vertex. ఇది లైన్ L అనుకోండి. This is the what, another line I am taking M. One line I am taking what, L, another line I am taking M. These have what, only one common vertex. One common vertex కనుక ఉంటే these are called as what, vertically opposite lines. L and M are vertically opposite lines. Vertically opposite lines అంటే ఏముండాలి, ఆ లైన్స్ ఒకటే కామన్ పాయింట్ దగ్గర టచ్ కావాలి, ఒకటే కామన్ వర్టెక్స్ ఉండాలి. ఉంటే వాటిని ఏమంటారు, vertically opposite lines. The lines which are intersecting, definition రాసుకోండి. The lines which are intersecting, the lines which are intersecting at one common vertex are called vertically opposite lines. Vertically opposite lines. So now vertically opposite angles అంటే ఏంటి? Vertically opposite angles, very simple. Vertically opposite angles, the angles formed by vertically opposite lines. ఇంకొక డెఫినేషన్ ఏం రాస్తున్నాను, the angles formed by vertically opposite lines are called vertically opposite angles. ఈ vertically opposite lines ఫామ్ చేసే యాంగిల్స్. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ 1, this is 2, this is 3, this is what 4th one. P, Q, R, S. ఈ యాంగిల్స్ అనుకున్నాం అనుకోండి. ఈ PQRSలను ఏమంటారు అంటే వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్. 4 యాంగిల్స్. కాకపోతే మళ్ళీ ఇలా వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ అంటే ఏంటివి అని అంటే, యాక్చువల్గా వర్టికల్ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ అంటే ఏంటివి అంటే ఆపోజిట్గా ఉండే యాంగిల్స్. ద యాంగిల్స్ ఫార్మ్డ్ బై వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ లైన్స్ ఆర్ కాల్డ్ వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్. ఆపోజిట్గా ఉండే యాంగిల్స్. యాంగిల్ P ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్, యాంగిల్ R, అండ్ యాంగిల్ Q ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ S. దీస్ ఆర్ ద వాట్, వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్కి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్. Vertically opposite angles are equal to each other. Vertically opposite angles are what? Vertically opposite angles are equal to each other. Vertically opposite angles are what? ఈక్వల్ టు ఈచ్ అదర్. ఒకదానికొకటి ఈక్వల్గా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వన్,
అర్థమైనాయి కదా. వర్టికల్ ఆపోజిట్ లైన్స్ అంటేనేమో ఏ లైన్స్ అయితే ఒకటే కామన్ వర్టెక్స్ ఉంటుందో, ఒకటే కామన్ పాయింట్ దగ్గర టచ్ అవుతాయో వాటిని ఏమంటారు, వర్టికల్ ఆపోజిట్ లైన్స్ అంటారు. ఇక్కడ ఈ వర్టికల్ ఆపోజిట్ లైన్స్ ఫామ్ చేసే యాంగిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ అంటారు. సో పి అండ్ క్యూ ఆర్ నాట్ వర్టికల్ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్. ఆపోజిట్గా ఉండాలి. ఆపోజిట్గా ఉంటే వాటిని ఏమంటారు, వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ అని అనడము జరుగుతుంది. పి అండ్ క్యూ ఆర్ ద లీనియర్ పేర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ అడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ కూడా అవుతాయి. అవన్నీ అడుగుతాను లాస్ట్ ఒక క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేసి అన్నీ ఏమేమి అవుతాయని అడుగుతాను. ఇప్పుడైతే ఈ పిఆర్ అండ్ ఎస్క్యూ, పిఆర్ అండ్ ఎస్క్యూ ఆర్ ద వాట్, వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఇంకొకటి, వాట్ ఈజ్ సప్లిమెంటరీ, ఫస్ట్ కాంప్లిమెంటరీ. లెట్ మీ టేక్ కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్. కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్. వాట్ ఈజ్ కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్? కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అంటే ఏంటంటే సమ్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90 degrees. Sum of angles is equal to 90 degrees. Then they are called as complementary angles. Angle A plus angle B is equal to 90 degrees అయితే this A and B are called as complementary angles. A and B are called as what? Complementary angles. దీని తర్వాత ఇంకొక టర్మ్ మనకు ఫ్రీక్వెంట్గా వస్తుంది, సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్. సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్. సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అంటే ఏంటివి? వేటిని సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అంటారు? సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ మీన్స్ సమ్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180 degrees. Sum of angles is equal to what? 180 degrees. So now let I am taking angle x plus angle y is equal to what? 180 degrees. Angle x plus angle y is equal to what? 180 degrees అయితే x and y ఏమంటారు? సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అంటారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది రెండు కూడా 180 degrees అవుతాయి కదా. p and q ఏమవుతుంది? సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అవుతాయి. p and q ఏమవుతుంది? సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అవుతాయి. ఇవి సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అనొచ్చు, లీనియర్ పేర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ అనొచ్చు, అడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ కూడా అనొచ్చు. మీకు అన్ని డెఫినేషన్స్ అన్ని పర్ఫెక్ట్గా వస్తే you are what able to write and able to give answers for all the questions which are framed upon this concept. ఈ కాన్సెప్ట్ మీద ఏ క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేసినా కూడా మీరు రాయగలుగుతారు. ఓకేనా? సో నౌ let we stop our class here. This is the what maths foundation class number 56. ఓకే, 56 మ్యాథ్స్ ఫౌండేషన్ క్లాస్. దీనికి సంబంధించిన క్లాస్ వర్క్ నోట్బుక్లో ఏం రాస్తారు, బోర్డు మీద ఏ కాన్సెప్ట్స్ అయితే డిస్కస్ చేసినామో ఆల్ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ వాట్ రైట్ ఆర్ కాపీ ఇన్ దిస్ క్లాస్ వర్క్ నోట్బుక్. ఆఫ్టర్ దట్ కాన్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్ క్వశ్చన్స్. కాన్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఏంటివి? ఈ కాన్సెప్ట్ మీకు ఈజీగా అర్థం అవ్వడం కోసము ఐ విల్ గివ్ యూ స్మాల్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్. సో బై హార్ట్ దెమ్ ఆర్ మెమరైజ్ దెమ్ అండ్ టెల్ టు యువర్ ఫ్రెండ్ ఆర్ టీచర్. After this what homework, I will give you 10 or 20 questions under homework category. So you will definitions and perfectగా నేర్స్తే వాటిని ఈజీగా చేయగలుగుతారు. హోంవర్క్ ఎగ్జామ్. డైలీ ఎగ్జామ్ నెంబర్ ఈజ్ హౌ మచ్? 56. ఈ 56కి సంబంధించిన సిలబస్ ఏంటి? 50 నుంచి 56 క్లాసెస్కి సంబంధించింది మళ్ళీ ఒకసారి మొత్తం రివిజన్ చేసుకోండి. వీడియోలను కూడా మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి, చూసి ప్రిపేర్ కాండి. ప్రిపేర్ అయితే మీరు 50 నుంచి 56 క్లాసెస్ అన్ని చూస్తే యు ఆర్ ఏబుల్ టు రైట్ వాట్ 56 ఎగ్జామ్. ఇవన్నీ ఎవరైతే కావాలనుకుంటారో వాళ్ళ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేస్తే ద ఇన్స్టిట్యూట్ ఫెలోస్ అండ్ వాట్ స్కూల్ ఫెలోస్ సెండ్ టు యూ వాట్ ఆల్ ద మెటీరియల్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ PDF. ఓకేనా? రైట్. బాయ్ బాయ్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.